Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugün yine günügidek nahmeden tartışını kılman bugün ama farklı halatda. Kur'an-ı Kerim tilaveti bilen başlayayım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdines sıratal müstakim. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Huden lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أخذوه وهم يعلمون
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين. Endi tafsir Cevherler kitabımızdan hürmet okuyman. Bismillahirrahmanirrahim. Talaqның bazı ahkamları tercümesi 229. ayet. Yarışılışqa bo'ladigan taloq 2 qatimdir. Onundan keyin ayolni yaxshilik bilan tutish yoki chiroyliqcha qo'yib o'tish lozim. Allohning ayollar haqidagi belgilamalariga rioya qila olmaslik xavfi bo'lmasa, o'zinglarning ayollaringlarga, ya'ni mahri uchun bergan pul millionlardan biror narsani qaytarib olish sizlarga halol bo'lmaydi. Agar ayol ikkisining Allohning ayollar haqidagi belgilamalariga rioya qila olmaslik xavfi bo'lsa, ayol ajrish uchun eriga bir narsa bersa, her ikisiga gunoh bo'lmaydi. Ana shular Allohning belgilamalaridir. Uningga xiloflik qilmanglar. Allohning belgilamalariga xiloflik qilguvchilar zolimlardir. 230 oyat. Agar ayolini 3-qatim yana taloq qilsa, u ayol boshqa erga tegmaycha uningga halol bo'lmaydi. Agar keyingi ermi uni taloq qilsa, ayolning iddati to'shqandan keyin burunqi er bilan ikkisi Allohning belgilamalariga rioya qila oladiganligiga ishongan taqdirda qaytadan yarashib olsa, ularga hech gunoh bo'lmaydi. Bu Allohning belgilamalaridirki, uni biladigan qavm uchun bayon qiladi. İmam Şafii ve İmam Malik Hişam İbni Urve'den rivayet qilishcha, ba'zi arablar ayollarini taloq qilib, ularning iddati to'shay deb qolganda, taloqdan voz kechib, ularni qaytarib oladi. Erlar shuna qilib ayollarini ya qo'yib bermay, yoki haqqini ado qilib nikohida tutmay, ularga zulm qiladi. Alloh taolo bu xil nachar odatni ma'ni qilish uchun at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan degan oyatni nozil qilgan. Bu ayette talaq qilmagan ayolni qaytarib olishning chegarasi aniq belgilangan. Tafsiri. Alloh taolo bu oyatlarda taloq masalasini bayon qilishni davomlashtirgan. Erning ayolni o'ziga qaytarib olishiga va ayol qayta yarashishga bo'ladigan taloq 2 bo'lib, u birinchi va ikkinchi qatimliq taloqdir. Ikkinchi qatimliq taloqdan keyin yaxshi o'ylab ish ko'rish kerakki, bundan keyin uning oldida faqat 2 yo'l qolgan bo'ladi. Uning biri ayoli bilan chiroyliqcha yarashib o'tish, ikkinchisi uningga ziyon yetkazmasdan, uning aybini kishilarga yaymasdan, uning bilan chiroyliqcha ajrashib ketishdir. Mana bu 3-chi taloq bo'lib, bu oxirgi ayrilish taloqidir. Ayolini 3 qatim taloq qilib ayrilgandan keyin uning bilan qayta yarashishga yo'l yo'q. Faqat u ayol boshqa bir erga birinchi eriga qaytish uchun yo'l chiqarish niyati bilan emas, balki uningga mangulik xotin bo'lish niyati bilan yotliq bo'lib, keyinchi qaysi bir sabab bilan uningdan ayrilsa va iddatini to'shqilsa, anin birinchi eri uni qayta nikoh bilan o'ziga qaytarib olalaydi. 3 taloq degan nima? 3 taloqning 3-chi qatimga yetib qilishi demakdir. Bu islom ta'limotlariga xilof keladigan bidat taloq hisoblanadi. Mashhur 4 mazhabning o'rtaq qarashi bo'yicha 3 taloq qilingan ayolni eri nikoh bilan qaytarib ololmaydi. Faqat u ayol boshqa bir erga umrlik xotin bo'lish niyati bilan yotliq bo'lib, keyincha qaysi bir sabab bilan undan ajrashgandan keyin ilgirki eri uni yangi nikoh bilan qaytarib olsa bo'ladi. 3 taloqni tahlil qilish, ya'ni halol qilish degan nima? 3 taloqni tahlil qilish, 3 taloq bo'lgan ayolni eriga halol qilish niyati bilan uni boshqa bir erga vaqtliq nikohlab qo'yish deganlik bo'lib, bu qat'iy haromdir va zinoning o'zidir. Ba'zi yomon niyatli odamlar bu xil zinoni hiyli shar'iy degan sat bir atalg'u bilan atib olgan. Shariatga qandoqmi hiyli ishlatgili bo'lsin,
Peygamber aleyhisselam bu yaman kılıkını qattiq ayıplab, la'anallahul muhallil vel muhallal lah. Yani ayolni eriga halol qilish maqsadi bilan olgan kishiga va o'ziga halol qilish uchun erga bergan kishiga Alloh la'nat qilsin degan. Bir lafzi bilan 3 taloq deyish bir taloq hisoblanamdi yoki 3 taloqmi? Peygamber aleyhisselamның vaqtida bir lafzi bilan qilingan 3 taloq bir taloq hisoblanadi. İkinci xalifa Ömer ibn Xattabning zamoniga kelganda kishilarning taloq ishini o'yinchi o'rnida ko'rib, ayollarni hadab 3 taloq qilib o'tish ahvoli ko'p ko'rilishga boshlaganlikdan bu salbiy ahvolning oldini olish uchun xalifa Ömer roziyallohu anhu sahobalar bilan kengashgandan keyin bir lafzi bilan qilingan 3 taloqni 3 taloq hisob qiladigan bo'lgan. Keyin mashhur 4 mazhab Hanafi, Shafi'i, Hanbali va Maliki mazhablarimi bir lafzi bilan qilingan 3 taloqni 3 taloqqa hisob qilgan. Ammo Shayxul Islom ibn Taymiye qatorliq ba'zi oz sonli ulamolar masalani payg'ambar alayhissalomning zamonidagi asli hukmga qaytarib bir lafz bilan qilingan 3 taloqni bir taloq hisob qilishni tanlagan. Hozirgi islom ulamolarining mutlaq ko'p sonligi Shayxul Islom ibn Taymiyaning bu qarashini qo'llaydi. İbn Teymiye, to'liq ismi Ahmad ibn Abdussalam Hicriyening 661 yili, ya'ni milodiy 1263 yili hozirgi Suriyaning shimolidagi Harran degan joyda dunyoga kelgan. Hanbali mazhabining peshvolaridan biri. Islom dunyosida ta'siri eng zo'r bo'lgan buyuk islohotchi va mujtahid olim. Shayxul Islom degan asl unvonga noil bo'lgan. Müslümanlar arasında keng tarqalgan mazarlarga cho'qinish, o'liklardan madad so'rash qatorliq bidat ishlarga qarshi kurash qilgan. Bu sababdan shu vaqtdagi hokimiyat tarafidan turmaga tashlangan. Suriya turmasidan palinib, Misrning Iskandariya turmasida yotgan. Keyincha Damashq shahriga qaytib kelgan bo'lsa-mu, yana turmaga mahkum bo'lgan. Fiqhi, tafsir, hadis, aqida qatorliq mavzularda ko'plagan qimmatli asarlarni yozgan. She'rmi yozgan. Eng mashhur asarlardan biri İbn Teymiye fatvolari bo'lib, 27 tomliq cho'ng hajmlik asardir. Taqvolikdimi tunilgan bo'lib, uning bu dunyoda bir jannat bor. Unga kirolmagan odam oxiratdagi jannatga kirolmaydi. U bo'lsa-mu Allohning zikridir degan so'zi shu sababdan aytilgan. Hicriyening 728 yili, ya'ni milodiy 1328 yili 67 yoshida turmada olamdan o'tgan. Ayrilish sababi bilan erning ayoliga burun berganlarni, ya'ni mehrini ve toyluğunu qaytarib olishi yoki bir qismini bo'lsa-mu talab qilishi durust emas. Chunki ayolga er tarafdan berilgan mehri, toyluq qatorliq narsalar nikoh sababi bilan ayolga belgilangan haqlardir. Keyin ajrashganlik sababi bilan erning ayoliga burun bergan narsalarning hammasini yoki bir qismini elib olishi yo'lsizlikdir. Mubada eridan ajrashishga turtki bo'lgudek e'tiborli biror sabab topilmasdan, faqat eri bilan turishni o'zi yoqtirmaganlik sababdan uningdan ajrashishni talab qilgan ayol, agar ajrashish badaliga o'z ixtiyori bilan eriga bir narsa bersa, u narsa eri uchun haloldir. Ammo ayolning so'zi bermay, uni bir narsa berishga zo'rlash intayin yomon ishdir. Bunday qilish namatlarning ishidir. Erning bu tariqada ayoldan ilib olgan narsa qat'iy haromdir. Ayolini talaq qilmoqchi bo'lgan odam uni hayzdor kunlarda talaq qilmasdan, ayoli poklangan holatida talaq qilishi lozim. Mana bu islom dinining belgilamasi bo'lib, buningda ayolning manfaati ko'proq ko'zda tutilgan. Ayolni hayzdor vaqtida talaq qilish va 3 talaq qilish bid'at talaq, ya'ni islomda bo'lmagan talaq qilish usuli deb ataladi. Shuningdek, talaq qilishda ehtiyoj tug'ilganda bir qitimdan talaq qilish, biroq 2 yoki 3 talaq qilmaslik lozim. Alloh taolaning bu oyatdagi at-talaqu marratan, ya'ni qaytishga bo'ladigan taloq 2 qitimdir degan so'zi bu ma'noni ifodalaydi. Chunki bu oyatda taloq 2dir demasdan, balki 2 qitimdir deyilgan. Ma'lumki qitim so'zi biridan keyin yana birining kelganligini bildirdi. Taloqning bundoq bosqichlarga bo'linishida er-xotin har ikkisining ajrashishni qaror qilganligiga pushaymon qilib yarashib qilishiga fursat yaratib berish ko'zda tutilgan. Yuqoriqilar Alloh taolaning belgilamalari bo'lib, ular faqat hikmat bilan bekitilgan ahkamlardir. Bularning hikmatini, haqiqatni tushunadigan olimlar va boshqa aql egalari biladi. Burun islom dinini taloqqa yo'l qo'yganligi sababli
ayıplagan Hristiyan çirkavları ve barcha g'arb dunyosi bugungi kunda hayotlikning taqozosi bilan islom dinidagi taloqning hikmatini tushunib, ta'valarga zaruriyat tepilganda taloq qilishni ruxsat qilishga boshlagan. Turmush hamisha bir xil o'tmaydi. Turmush qurganlarning hammasi baxtli bo'lib ketolmaydi. Chunki g'oyida ba'zi er-xotinlar ajrashib, har biri yangidan turmush qurishga ehtiyojli bo'lib qoladi. Buningga ruxsat bermasdan insonlarni qiynashni dinimiz xohlamaydi albatta. Muhim nuqtalari. Birinchi, ayolini 3 qatim taloq qilgan odam uningdan qat'iy ayrilgan bo'ladi. Ikkinchi, 3-qatim taloq qilingan ayol boshqa biriga mangulik xotin bo'lish niyati bilan yotliq bo'lib, eri o'lgan yoki qaysi bir sabab bilan undan ayrilgandan keyin birinchi eriga yangi nikoh bilan qayta oladi. Bu vaqtda ularning o'rtasidagi nikoh 3 qatimliq taloq huquqi bo'lgan to'liq nikoh bo'ladi. Ammo 3 qatim taloq qilingan ayolning eriga qaytishiga yo'l ichish maqsadi bilan uni vaqtliq erga berish haromdir. Bundaq nikoh bog'lanmaydi, u faqat zinoning o'rnida bo'ladi. 3. Öz rəğbəti bilan eridan taloq so'zini elish badiliga eriga haq to'lamoqchi bo'lgan ayolning zo'rlanmasdan o'z roziligi bilan bergan narsasi eri uchun haloldir. Ammo ayoliga burun bergan narsalardan bir qismini yoki hammasini qaytarib olish niyati bilan uning so'zini bermaslik yoki orqaga so'zish cho'ng gunohdir. Bu namard erlarning qiliqidir. 4. Musulmonlar uchun Alloh taolaning belgilamalariga amal qilish, uningdan chetlamaslik zarurdir. Allah Taala'nın belgilimleriga xiloflik qilguvchilar o'ziga zulm qilguvchilardir. 5. Qur'on Karimning ta'biri bo'yicha zulmning ma'nosi 3 turlik bo'ladi. Birinchisi, Alloh Taologa shirik keltirish bo'lib, Alloh Taolo shirik keltirganlikning gunohidan tavbasiz o'tmaydi. Ya'ni bundaq kishi Assalomu alaykum. Bundaq kishi shirik keltirishdan yanmagan va tavba qilib iymonga qaytmagan holda o'lsa, uning gunohini Alloh Taolo qat'iy kechirmaydi. Onun o'rni do'zax bo'ladi. Agar u kishi ilgari Alloh taologa shirik keltirgan bo'lsa-mu, o'z xatoligini to'lib tavba qilib iymonga qaytsa, uning gunohini Alloh taolo kechiradi. Zulmning ikkinchi turi kishilarga yo'lsizlik qilish bo'lib, uvol qilg'uchi, uvol qilmag'uchini rozi qilmoqchi, Alloh taolo uning gunohidan o'tmaydi. Uchinchisi, insonning o'ziga o'zi zulm qilishi bo'lib, bu Alloh taoloning ko'rsatmalariga xiloflik qilish bilan bo'ladi. Buning gunohini Alloh taolo xolisa tavbasiz, xolisa tavba qilgandan keyin kechiradi. Taloq qilishda rioya qilishga tegishli ishlar. Bismillahirrohmanirrohim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Tərcümesi 231-ci ayet. Ayollarni taloq qilib, ularning iddati to'shay deb qolgan bo'lsa, ular bilan yarashib, ularni chiroyliqcha nikohinglarda tutinglar va yaxshilik bilan qo'yib o'tinglar. Zulm qilish maqsadida ziyon yetkazib, ularni tutib olmanglar. Kimki shunday qiladi ekan, o'ziga zulm qilgan bo'ladi. Allohning oyatlarini kulki chaqchaq qilib olmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'matini va sizlarga o'g'it berish uchun nozil qilgan kitobini va hikmat bilan, ya'ni sunnatni esinglardan chiqarmanglar. Allohdan qo'rqinglar. Bilinglarki, Alloh hamma narsani bilguchidir. 232-oyat. 3 taloqning tövünida taloq qilinib, iddati to'shib qolgan ayollar agar o'z eri bilan qoida bo'yicha bitishgan bo'lsa, ularni qayta nikohlanishdan to'smanglar. Buning bilan aranglardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlarga nasihat qilinadi. Bu, ya'ni ularni nikohlab qo'yish sizlar uchun eng foydalidir va eng pokishdir. Alloh hammani biladi, sizlar bilmaysizlar.
Təfsiri. Allah Taala talaq to'g'riliq belgilemesini bayon qilishni davomlashtirdi. Erning ayolini talaq qilib, uning iddati to'shqili az qolganda, uni iddati to'shib qilishdan burun o'ziga qaytarib olishi yoki iddatini to'shqizib turmushga chiqishiga yo'l qo'yishi lozim. Ayoliga ziyonkashlik qilish yoki uning yotliq bo'lish yo'lini to'sish uchun uni iddati to'shqili az qolganda o'ziga qaytarib olish, qaytarib olgandan keyin ya uning bilan turmushini davomlashtirib yaxshi o'tmay yoki uni qo'yib bermay uni tutib olish qat'iy xatodir. Bunda qilish eng ig'ir gunohni va yo'lsizlikni sodir qilish orqali o'ziga va ayoliga zulm qilganlikdir. Ma'lumki, zulm qilg'uvchilar Alloh taolaning azobiga duchor bo'ladi. Shundaqla Alloh taolo dinning ahkomlariga rioya qilmovchilarni ogohlantirdi va dinga amal qilmaganlikning Alloh taolaning oyatlarini masxar qilganlik, ko'ziga ilmaganlik hisoblanganligini bayon qildi. Shundaqla Alloh taolaning ato qilgan sonsiz ne'matlarini asdan chiqarmay, uningga loyiqli shukr qilishning muhimligini jakarlaydi. Bu oyat yana Alloh taolaning kishilarning nima qilayotganligini va nima qilishni maqsad qilayotganligini aniq bilib turadiganligini, shuningga binoan ularning butun yaxshi va yomon amallariga tegishli jazo yoki mukofot beradiganligini ta'kidlaydi. Allah Taala yana talaq qilmagan ayolning eriga, ota-onasiga va uning barliq egi chaqillarga shundoq amr qiladi-ki, talaq qilmagandan keyin yana shu eri bilan yarashib qilish yoki boshqa bir er bilan turmush qurish uchun bitishgan ayollarni navbatga yarashish yoki yotliq bo'lish ishlarini to'simanglar. Ularga zo'ravonlik qilmanglar. Talaq qilmagan ayollarning o'z erlar bilan yarashib qilishiga yo'l qo'yish sizlar va ular uchun albatta eng foydalidir va eng pok ishdir. Allah Taala ishlarning oqibatini yaxshi biladi, ammo sizlar uni bilmaysizlar. Allah Taala insonlarga ziyonli bo'lgan ishlarni buyurmaydi. Ahvol bunday ekan, Allah Taolaning amr farmonlariga bo'ysunish, uning to'sqanlaridan yenish zarurdir. Allah Taolaning buyurganlarini ijro qilish, harom va gunoh ishlarga tushib qilishni saqlanish, baxtli bir oila turmushiga ega bo'lishning eng yaxshi yo'lidir. Talaq ishida ko'pincha jidal mojarolar va ba'zi ko'ngilsizliklar yuz beradi. İnsanın ko'nglida yomonlikning vasvasalari uyg'onadi. Alloh taolo musulmonlarni nafsi xohishning kayni kirmasligi va shaytonning vasvasalariga ergashmaslik uchun bu o'rinda ularga dinning amr farmonlarini eslatishni munosib ko'rgan. Mufassirlar va iza tallaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف degan oyatning فلا تعضلوهن ya'ni nikohlanishdan to'smanglar degan qismidagi xitobning kimga qartilganligi haqida o'xshamagan qarashlarda bo'lgan bo'lib, ko'p sonliq mufassirlar bu oyatdagi xitobning ayolning egi chaqilariga qartilganligini ilgari surgan. Buning asosan oyatga 3 taloqning tövünde talaq qilinib, iddati to'shgan ayollar agar o'z eri bilan qoida bo'yicha bitishgan bo'lsa, ularni qayta nikohlanishdan to'smanglar deb ma'no aytgan. Chunki bu oyatning nozil bo'lish sababidan bunday bir rivoyat kelgan. Maqil ibn Yasar degan kishining sonlisi Abdullah ibn Asim degan kishiga yotiq bo'lgan bo'lib, bu ayol u kishining talaq bo'lgandan keyin iddat ichida eri bilan qayta yarashib qilishga kelishgan chog'da Maqil sonlisini eri bilan qayta yarashib qilishni to'sidi. Shu munosabat bilan bu oyat nozil bo'ldi. Bu tafsirga asoslanganda bu oyatning ayollarning valisiz, ya'ni egi chaqisining ruxsatsiz nikohlanishining joiz emasligi chiqadi. Imom Shafiy mundaq degan: bu oyat qiz ayollarni valisiz nikohlantirishning durust emasligiga dalolat qiladigan birdan-bir oyatdir. Ammo Hanafi mazhabida erning ayolning xili bo'lish sharti bilan valining ruxsati shart qilinmaydi. Agar almoqchi bo'lgan er ayolga xil bo'lmasa, valining bu nikohga qarshi chiqish va qildirmaslik haqqi bor. Ba'zi mufassirlar fala ta'duluhunna degan oyatdagi xitobning talaq qilingan ayollarning qo'yib bergan erlarga qartilganligini ilgari surgan. Shunga ular oyatga sizlar talaq qilib iddati to'shib bo'lgan ayollar agar bo'lsa eri bilan qoida bo'yicha bitishgan bo'lsa, ularni nikohlanishdan to'smanglar deb ma'no aytgan. Oyatdan ayolning qo'yib bergan eri va egi chaqisi maqsad qilindi desakmi xato bo'lmaydi. Chunki ayol kishining na burunqi erining, na egi chaqisining nikohlanishdan ma'ni qilish haqqi yo'q. Muhim nuqtalari: talaq qilingan ayolni o'zi bitishgan erga yotliq bo'lishdan to'sish va tul qoldirish niyatida iddati to'shqandan keyin yotliq bo'lishiga to'sqinlik qilishga bo'lmaydi. Bunda qilganlar og'ir gunohkor bo'ldi.
İkinci, şəriət əhkamlarını gözə almaslıq və onundan çətinəb ketiş dinni məsxir qılğanlıq bo'lib hesablandı. Üçüncü, Allah Taalaga onun bizga ato qilgan sansız ne'matlarga shukr qilish til, dil və əməl bilan bo'ladi. Əməl bilan bo'ladigan shukr ne'matni to'g'ri yo'lga ishlatish və məxluqatga yaxshilik qilish bilan bo'ladi. To'rtinchi, Allah Taalaning amr farmonlarini o'rnash eng yaxshi və eng adolatli ishdir. Shundaqla baxtli bir oilani barpo qilishning yo'lidir. Bala emitishning ba'zi ahkomlari. Bismillahirrahmanirrahim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Tercümesi 233. ayet. Analar ballarını 2 yıl toluq emitsin. Bu hüküm toluq emitişini xalığan kişi üçündür. Atlar analarını qaydı boyunca yemek içmek ve kiyim keçek bilen təminlep turuşu gerek. Kişi fakat qolundan keladigan iş qila buyuruldu. Ana balası sebeplik ziyan tartmasın. Atımı balası sebeplik ziyan tartmasın. Ata ölüp ketken ahvalda onun varisi ataga o'xshash mesuliyetini öz üstüge elişi lazım. Eğer ata ana kengashib balını 2 yıl toşmaslılar sütün ayırıp etmekçi bolsa, ularga hiç günah bolmaydı. Eğer ballaryňlarny enik analarga emitmekçi bolsaňlar, qayda boyunca ularning haqqını bersaňlarla, sizlerge hiç günah bolmaydı. Allah'tan korkuňlar. Bilinglar ki, Allah sizlerning qılıp atgan amaliňlarny körüp turuşudur. Tefsiri, müfessirler وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ degan ayetning tafsirida o'xshagan qarashlarda bo'lgan bo'lib, Allama ibn Jarir Tabari ayetdagi وَالْوَالِدَاتُ degan so'zdan eridan taloq qilingan ayollar ko'zda tutilganligini bayon qilib, ayetga eridan taloq qilingan ayollar agar bu vaqtlarni o'zlari emitishni xohlasa, boshqa emitkichi ayollarga qaraganda bu ishqa ular eng haqliqdir. Ammo ularga bu vaqtlarni emitish farz emas. Xohlasa emitib beradi, xohlamasa boshqa emitkichilar emitidi deb ma'no aytgan. Bugun mushuchilik bo'lsin. Nim bo'ldi? Nim bo'ldi?
Günlük pozitif bir ifade veya affirmasyon belirleyin. Bu ifadeyi tekrarlamanın sizi nasıl etkilediğini fark edin ve yazın. Günlük pozitif bir ifade.
3 minut. Sorumlusu sen değilsin. Vian yol boyunca rahibenin sözlerini düşündü. İnancı onu her zaman çok rahatlatmıştı. Annesi öksürmeye ilk başladığında ve öksürükleri mendilde kan lekeleri bırakan sarsılmalara dönüştüğünde Vian neye ihtiyacı varsa dua ederek Tanrı'dan istemişti. Yardım, rehberlik. Ölüm annesini çağırdığında onu kandırmak için bir yol. 14 yaşındayken annesinin hayatını bağışlaması karşılığında Tanrı'ya her şeyi vaat etmişti. Duaları cevapsız kalınca da yine Tanrı'ya dönmüş ve sonrasında yaşadıklarıyla yalnızlığıyla babasının o kasvetli, öfkeli sessizlikleriyle, sarhoş haliyle yaptığı çıkışlarla gözü yaşlı Isabella'nın muhtaçlığıyla başa çıkacak gücü bahsetmesi için dua etmişti. Defalarca Tanrı'ya dönmüş, yardım dilemiş, inancını korumuştu. Tanrı'ya görmesi bile yalnız olmadığına, sorumluluğunun ondan olmadığına, hayatının Tanrı'nın planına göre geliştiğine inanmak istemişti. Şimdi ise böyle bir umut teneke kadar ince ve bükülebilir görünüyordu. Yalnızdı ve Nazilerden başka sorumlu yoktu. Korkun çok büyük bir hata yapmıştı. Böyle bir şansı ne kadar istese de yaptığı şeyi geri alamazdı. Ama iyi bir kadın sorumluluğu ve suçu üstlenir, özür dilerdi. Vian neyse ya da her ne değilse nasıl başarısızlıkları olursa olsun hep iyi bir kadın olmayı amaçlamıştı. Bu nedenle yapması gereken şeyi biliyordu. Bunu biliyordu ama yine de Rachel'ın kulübesinin kapısına geldiğinde kıpırdayamadı. Ayakları ağırlaşmıştı. Kalbi ise daha da ağırdı. Derin bir nefes alıp kapıyı çaldı. İçeriden ayak sesleri geldi ve kapı açıldı. Rachel bir kolunda uyuyan bebeğini tutuyordu. Diğer kolunda kalın işçi tulumu vardı. Vian dedi gülümseyerek, içeri gel. Vian az kalsın korkuya teslim olacaktı. Ah Rachel, sadece bir merhaba demek için uğradım. Onun yerine derin bir nefes aldı ve arkadaşını takip etti. Çıtırdayarak yanan ateşin yanındaki rahat kapitone koltukta yerini aldı. Arıyı alsana. Bizim için birer fincan kahve yapayım. Vian uyumakta olan bebeği uzanıp onu kucağına aldı. Bebek ona iyice sokulunca Vian onun sırtını okşadı ve esnesini öptü. Kızıl Haç tarafından esir kamplarına yardım paketleri ulaştırıldığını duyduk, dedi Rachel bir dakika sonra. Elinde 2 fincan kahve vardı. Birini Vian'ın yanındaki sehpaya koydu. Kızlar nerede? Bizim evdeler. Isabel'lerle birlikte. Herhalde nasıl ateş edileceğini öğreniyorlardı. Rachel kahkaha attı. Daha kötüsü de olabilirdi. Tulumu omuzundan alıp diğer dikiş işlerinin yanına hasır sepete fırlattı. Sonra Vian'ın karşısına oturdu. Vian bebeğin tatlı kokusunu içine çekti. Başını kaldırdığında Rachel ona bakıyordu. Bugün de o günlerden biri mi diye sordu sessizce. Vian ona kararsız bir gülümsemeyle karşılık verdi.
Rachel arkadaşının bazen kaybettiği bebeklerinin yasını tuttuğunu ve tekrar çocuk sahibi olabilmek için nasıl dua ettiğini bilirdi. Rachel'ın Ari'ye hamile kalması ilişkileri açısından zor olmuştu. Vian Rachel adına mutlu olsa da içten içe bir kıskançlık duyuyordu. Hayır dedi. Çenesini yavaşça kaldırıp en yakın arkadaşının gözlerinin içine baktı. Sana söylemem gereken bir şey var. Neymiş o? Vian derin bir nefes aldı. Kartpostal yazdığımız günü hatırlıyor musun? Eve döndüğümüzde yüzbaşı beni bekliyordu. Sana içeri beraber girmeyi teklif etmiştim. Keşke girseydin ama sanırım bir şey fark etmezdi. Senin gitmeni beklerdi. Rachel ayakları gibi doldu. Yoksa sana Vian aceleyle hayır dedi. Öyle bir şey değil. O gün yemek masasında oturmuş çalışıyor, bir şeyler yazıyordu. Benden bazı kişilerin isimlerini öğrenmek istedi. Bana okuldaki öğretmenlerden hangilerinin Yahudi ya da komünist olduğunu sordu. Duraksadı. Eşcinselleri ve masonları da sordu. Sanki insanlar böyle şeyleri birbirine söylüyormuş gibi. Sen de ona bilmediğini söyledin. Vian bir an için utançla bakışlarını başka tarafa çevirdiyse de sonra kendini zorlayarak ona senin adını da verdim Rachel. Değerleriyle birlikte dedi. Rachel hiç tepki vermedi. Yüzünün rengi atınca koyu renkli gözleri iyice belirginleşmişti. Ve bizi kovdular. Vian güçlükle yutkunarak başını salladı. Rachel ayağa kalktı ve hiç durmadan Vian'ın yanından geçip gitti. Arkadaşının yalvarışlarını görmezden gelmiş, ona dokunmaması için gerçekten yanından çekilmişti. Yatak odasına girdi ve arkasından kapıyı çarparak kapattı. Zaman çok yavaş akıyordu. İçine çektiği nefeslerde, dualarında ve sandalyenin gıcırtısında saklıydı. Vian şöminenin üzerindeki saatin siyah kollarının ilerleyişini izledi. Geçen dakikalarla uyumlu bir ritimle bebeğin sırtını okşadı. Sonunda kapı açıldı ve Rachel tekrar odaya girdi. Saçı sanki ellerini arasından geçirmiş gibi darmadağınıktı. Yanakları da ya gerginlikten ya da öfkeden kızarmıştı. Belki de ikisi birdendi. Gözleri ağlamaktan kıpkırmızı olmuştu. Çok üzgünüm dedi Vian ayağa kalkarak. Beni affet. Rachel onun önünde durdu, yüzüne baktı. Gözlerinde bir an için öfke belirdi. Sonra soğudu ve yerine bir kabullenme aldı. Şehirdeki herkes Yahudi olduğumu biliyor Vian. Ben bununla her zaman gurur duydum. Biliyorum, ben de kendime bunu söyledim. Yine de ona yardım etmemeliydim. Üzgünüm. Seni asla incitmek istemezdim. Umarım bunu biliyorsundur. Tabii ki biliyorum dedi Rachel sessizce. Fakat daha dikkatli olmalısın. Beck'in genç, yakışıklı, sevecen ve kibar biri olduğunu biliyorum ama o bir Nazi ve Naziler tehlikelidir. Şunun bilan bugunlik öğrenişimiz bu yerda oxirlashdi. Allohga emanet.